Good evening, Pastor. Good evening. நல்ல மாலை வந்தனம். சுப சந்தியா. Good evening. Good evening. Good evening, brother. Good evening. අද අපි බලන්න යන්නේ ටිකක් අමාරු කියන්නේ මේ කාලෙකින් බලලා නැති පාඩමක් යූත්ගේ පොත. இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போறோம் நீண்ட நாட்களாக பார்க்காத ரூத்துடைய புத்தகம் යූත්. யூதாவுடைய புத்தகம் ඒ කියන්නේ එලිදරව් පොතට ඉස්සෙල්ලා තියෙන එක. එතකොට යූත්ගේ පොත ලිව්වේ යේසුස් වහන්සේගේ සහෝදරයෙක්. එයාගේම සහෝදරයෙක්. அந்த யூதா புத்தகம் எழுதினது அவருடைய ஒரு சொந்த சகோதரன் தான். හැබැයි එයා හඳුන්වලා දුන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ දාසයෙක් යාකෝබ්ගේ සහෝදරයා. යේසුස් වහන්සේගේ සහෝදරයෙක් හිටියනේ යාකෝබ් කියලා. අශෝක ඇහෙන්නේ. அசோக் அவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லாமல் யாக்கோபின் சகோதரன் என்று சொல்லி கிறிஸ்துடைய சகோதரன் என்று சொல்லாமல் யாக்கோபின் சகோதரன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார். යුදස් යන මා විසින් පියෝදයන් වහන්සේ තුළ ප්‍රිය වූ යේසුස් වහන්සේ උදෙසා ආරක්ෂා කරනු ලබන්නා වූ කැඳවනු ලැබුවන්ට ලියා යවන වගනම්. ඉතින් ඒකෙන් யாராவது வாசிக்கிறீங்களா அந்த முதலாவது வசனத்தை? උනා යුද් ලියන්නේ අමාරු කාලෙක ජීවත් වූ ඇදහිලිවන්තයන්ට. யூதா எழுதுறது மிக அங்கே கஷ்டமான உபத்திரவமான நாட்களை கடந்து சென்ற அந்த விசுவாசிகளுக்கு தான் நான் எழுதுறேன். මේ ධෛර්යය ගන්න පුළුවන් කැඳවනු ලබන්නා වූ ආරක්ෂා කරනු ලබන්නා වූ. அழைக்கப்பட்ட தேவனால் பாதுகாக்கப்பட்ட நாமும் அந்த இதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். අපිට කාලයක් පැමිණ තිබෙන්නේ එවැනි ඇදහිල්ලකින් ජීවත් වෙන්න. நாங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்திலே நாங்கள் வாழ முடியும். පිට ස්වභාවෝත්තර ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය වෙයි කියන ඇදහිල්ලකට කාරණා දැනටම මතුවෙලා තියෙනවා. நமக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு பாதுகாப்புக்கான சூழ்நிலை அவசியம் என்ற காரணங்கள் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கிறது. එකම දේ අපේ ඇදහිල්ලේ ලෙවල් එක අපිට දවස පුරාම සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන්නත් පුළුවන්. ස්වභාවෝත්තර ආශ්චර්යමත් අත්දැකීමක් මුණ ගැහෙන්නේ නැති අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති. நாங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவை ஏற்படுகிற காலகட்டம் நமக்கு இல்லாமல் போகிற ஒரு நிலை ஏற்படலாம். අනිත් අතට අපිට පුළුවන් හැම අපිට මුණ ගැහෙන පුංචි සාධක බලදිත් ඇදහිල්ලේ ස්වභාවෝත්තර ඇදහිල්ලක් ආශ්චර්යමත් ඇදහිල්ලක් ඇදහිල්ලේ වචනයක් ඇදහිල්ලේ ක්‍රියාවක් අවශ්‍ය වන ලෙස ඒ සාධකයට ඒකට මුණ ගැහෙන. எங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட அங்கே தேவை ஏற்படுகிற இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வல்லமை தேவைப்படுகிற ஏதுவான காரணங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. අද අපිට අපි ඊයේ තියෙන්න ඕන අපේ මහිමේ නිවාසය අද උදේ කරේ කැම්ප් එකේදී. ඉතින් අපි හැමෝගෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන වුන් දැකපු අහපු දර්ශනයක් අර්ථවත් දර්ශනයක් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. எனவே மகிமையின் கூடாரம் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை நடத்த வேண்டியது நாங்கள் இன்றைக்கு தான் கேம்ப் சைட்ல நடத்தினோம். நாங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவங்க கண்ட அந்த தரிசனம் என்ன என்பதை குறித்து நாங்கள் அவங்களோட கேட்டுக்கொள்ள நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். තුන්වෙනි පදේ කියනවා ප්‍රේමවන්තයනි අපේ පොදු ගැලීම ගැන උඹලාට ලියා යවන්නට මුළු උත්සාහය දරන විට එකවරක් ශුද්ධවන්තයන්ට බාර දුන් ඇදහිල්ල උදෙසා
උනන්දු ආකාරයෙන් පොර අල්ලන ලෙස අවවාද කරමින් නුඹලාට ලියා යවන්නට මට ඕනෑ විය. இங்கே 3வது வசனத்துல சொல்லப்படுகிறது அங்கே மறுபடியும் இந்த செய்தியை உங்களுக்கு எழுதுவதற்கு ஏதுவான காரணங்கள் என்னிடத்துல உண்டு என்று சொல்லி ඒක මුළු එකම කියවන්න 3. පදේ කියවන්න. තමිල් වලින් පදේ කියවන්නද? අශෝක් මියුට් වෙලා නේද? අශෝක් යන්න කියන්නේ. නෑ ඉන්නවා අශෝක් මියුට් වෙලා. අශෝක් මියුට් වෙලා. තුන්වෙනි පදේ කියවන්න. மூன்றாவது வார்த்தை යූත් තුන්වෙනි පදේ. ඇහෙන්නේ නගුලන් පටන් ගන්නද? අශෝක් ඇහෙන්නේ ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாய் இருக்கையில் பரிசுத்தவான்கள் ஒரு விசை ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்துக்காக நீங்கள் தைரியமாய் போராட. ඉතින් මේ පදේ තිබෙනවා අපි ජීවත් වෙන කාලය ගැන මේ මොන වගේ ඇදිල්ලද මේ කාලේ ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ කියලා. செய்யுங்களா ඇහෙනවා කියන්න. කියන්න අශෝක් ඇහෙනවා. දැන් ආයෙත් මියුට් වුණා. නගුලන් පටන් ගන්න. කවරේද ඉන්න නගුලන් මේක හරි පොර බැදීමක් නේ. எப்படியாப்பட்ட ஜீவியத்தில் நாங்கள் ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து தேவன் இந்த பகுதியில் எங்களோடு கூட பேசுகிறார். මුළු උත්සාහය දැරීම, முழு முயற்சிகளை நாங்கள் எடுப்பது, බාරදුන් ඇදහිල්ල, எங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசம், උනන්දු ආකාරයෙන් පොර අල්ලන්න, அதே போல நாங்கள் அதை உணர்வு பூர்வமாக அதை செயல்படுத்துவது, අවවාද කරනවා කියලා බොහොම අවධාරණේ යූත් කියන. யூதா புத்தகத்திலே அவர் மிகவும் அதை குறித்து தான் அறிவுரை செலுத்துகிறேன் சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கின்றார். අපිට අහන්න පුළුවන් එහෙම දැනුණද අපිට අද කියලා. இன்றைய நாட்களிலே அப்படி நாங்கள் உணர்ந்தோமா என்பதை குறித்து நாங்கள் சற்று எங்களே நாங்கள் கேட்டு பார்க்க வேண்டும். අපිට ලැබුණු හැම දොරටුවකටම අපි තට්ටු කරාද? எங்களுக்கு கிடைத்த எல்லா வாசல்களையும் நாங்கள் தட்டி பார்த்திருக்கிறோமா? එක්කෙනෙක්ට හරි අපි පත්‍රිකාවක් දුන්නද? நாங்கள் ஒருவருக்காவது நற்செய்தி பத்திரிகைகளை கொடுத்திருக்கிறோமா? දැන් ආශ්චර්යකින් ඩෙන්ගි හැදිච්ච එක්කෙනෙක්ගේ ප්ලේට්ලට් ටික අපි වැඩි කරගත්තද? அதே போல டெங்கு நோய்களினால் அவதிப்பட்டு அவர்களுடைய இரத்தத்திலே காணப்படுகிற விடயங்களிலே நாங்கள் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோமா? අද මේකම මට දැනුණු අනිත් පදමාලාව තමයි ගිඩියන්. இந்த விடயங்களில் நாங்கள் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அடுத்த பகுதி நான் தியானித்தது கிதியோனை குறித்து. ගිඩියන්ට දැන් වහන්සේ කිව්වා බලවත් ධෛර්යවන්ත මනුෂ්‍ය කියලා. கிதியோனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது சொன்னார், நீ மிகவும் பலசாலி என்று சொல்லி அவர் சொன்னார். ගිඩියන් කිව්වානේ ස්වාමිනේ අපි මේ මුළු මනසේ ගෝත්‍රයෙන්ම මං සුළුම පවුල අපි
අපේ පවුලේ පොඩිම එක්කෙනා මම කියලා. அந்த மனாசே கோத்திரத்திலே முற்றிலுமாக நான் தான் ஒரு சிறியவன் என்று சொல்லி அங்கு கிதியோன் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே கூறினார். ඒ කාලේ බලවත් ගෝත්‍රය තමයි එෆ්‍රායිම්. எப்ராஹிம் கோத்திரம் உங்களுக்கு நன்றா தெரியும், அது ஒரு மிகவும் பலமுள்ள கோத்திரமாக இருந்தது. ඉතින් දැන් මහන්සේ මොකද මේ ගිඩියන්ව මෙච්චර අමාරු කාරණාවකට කතා කරේ? ගිඩියන් එයා ගැන කිව්වා අනේ ස්වාමිනී මම බොහොම පොඩිම මනුස්සයා කියලා. கிதியோனை ஆண்டவர் அழைக்கும் பொழுது மிகவும் ஒரு பலமுள்ள காரியத்தை செய்வதற்காகத்தான் அழைத்தார். ஆனாலும் கிதியோன் நான் ஒரு சிறியவன் என்பதையே அவர் சொன்னதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். එයාට තිබුණ දේ ගැන එයා පොරබැදීමක් කරා. ஏனென்றால் அவருக்கு இருந்த காரியத்தை குறித்து அவர் போராடி கொண்டிருந்தார். මොකක්ද එයා කරපු පොරබැදීම? அவர் எதற்காக போராடி கொண்டிருந்தார்? එයාගේ පොඩි ඉඩමේ අස්වැන්න අරගෙන මිදි පැස්සේ දාලා ඒක කමතට ගෙනියන්නේ නැතුව අර මිදියන් වරුන්ට හොරෙන් ඒක බේරගෙන එයා කොහොම හරි තිබුණු දෙයින් අස්වැන්නක් උපදා ගත්තා. அவர் என்ன செய்தார்? நீங்கள் அங்கு பாருங்கள், அந்த அவருக்கு சிறிய இடம் இருந்தது. அந்த இடத்திலே அவர் திராட்சை தோட்டத்தை உருவாக்கி அந்த திராட்சை பழங்களை எடுத்து அதன் மூலமாக அதை அவர் பெலிஸ்தியருக்கு எதிராக அவர் தானாகவே அதை உருவாக்கி கொண்டதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ඉතින් අපි දන්නවා දැන් වහන්සේගේ ඇස් පොළොව මුළුල්ලේ ගමන් කරනවා හැම පැයෙම උන්වහන්සේගේ වික්‍රමාන්විත ක්‍රියාවක් පොරබැදීමක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව හොය හොයා. ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் தேவன் தனது பெரிய விடயங்களை எங்களை கொண்டு செய்வதற்காக இப்படியான ஜனங்களை இப்படியானவர்களை ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்ள அவர் ஆசைப்படுகிறார், அவர் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார். අපි දන්නවා අපි සේවය පටන් ගන්නකොට එහෙම තමයි ජීවත් වුනේ කියලා. நாங்கள் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த நிலைகளில் இருந்து தான் நாங்கள் ஊழியங்களை ஆரம்பித்தோம். යන යන තැන යක්ෂයෝ දුරු වුණා. போகின்ற எல்லா இடங்களிலும் பிசாசு ஓடினது. අපි පාරේ යනකොට ගෙවල් වල ඉන්න යක්ෂයෝ වයස වෙච්ච අය ඇදගෙන වැටෙනවා. அதே போல நாங்கள் வீதிகளிலே போகும் பொழுது அங்கு வீடுகளில் இருந்த பல வயதான பிசாசுகள் கூட அங்கு விழுந்தது. ඒ ගමේ ජීවත් වෙන්නම පොරබැදීමක් තිබුණා. அந்த அந்த கிராமத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பம், போராட்ட நிறைந்த சூழலாய் காணப்பட்டது. ඔගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම පටන් ගන්නකොට සේවයට ඒ වගේ පොරබැදීමක් තිබුණා. මුල් ටික පුණ්‍ය ටික පොළොවට ගහ ගන්න. எப்படியாவது இந்த ஊழியங்களை நாங்கள் ஆரம்பித்து இதை எப்படியாவது நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் பயங்கரமான ஒரு போராட்டங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம். அதே போல அதற்கு ஒரு கூனியையும் நாங்கள் அடித்திருந்திருக்கின்றோம். ඉතින් ජයන් වහන්සේ ගිඩියන්ව තෝරගත්තම ඒකට තිබුණු එකම සුදුසුකම ජයන් වහන්සේ කියන ඔක්කොම ගිඩියන් කරා. அந்த தகுதியை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் தேவன் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது தேவனுடைய விருப்பத்தின்படி தேவன் என்ன காரியத்தை முன்வைத்தாரோ அதை எல்லாவற்றையும் கிதியோன் செய்தார். 32,000 තාව හොරණෑව පින්බම්. அந்த 32,000 பேர் அங்கு எக்காலம் ஊதிக்கொண்டு வந்தார். ජයන් වහන්සේ කිව්වා ඔය වැඩි මේ කියන්න කියලා මේ කාරණාව අමාරුයි බයය යන්න කියලා. බය නැහැ යන්න කියලා. அந்த இடத்திலே சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், இதிலே யாராவது ஒருவர் பயத்தோடு இருந்தால் அவங்கள வரவேணான்னு சொல்லு, அவர்களை அனுப்பிவிடுன்னு சொன்னார். එතකොට 10,000කට බැස්සා. அதை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 10,000 பேராக அது குறைந்தது. දැන් වහන්සේ ප්ලෑන් එකක් තිබුණා මිදියන්ව පරාජය කරන්නේ කොහොමද කියලා. அங்கு மிதியோன் வரை நாங்கள் எப்படி தோல்வியடைய செய்வது என்பது ஒரு பெரிய கடினமான சூழலாய் காணப்பட்டது. ඒකට කී දෙනෙක්ව ඕනද කියලා දැන් වහන්සේගේ හිතේ අදහසක් තිබුණා. ஆண்டவருக்குள்ள ஒரு திட்டம் இருந்தது, எத்தனை பேர் அதை தோல்வியடைய செய்ய தேவை என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். අත්‍යවශ්‍යව තිබුණේ තෝරන අය එක වෙලාවක එක හඬක් නැගීම.
அந்த தெரிந்து கொள்ளப்படுகிறவர்கள் இதுல முக்கியமான விடயம் ஒரே குரலாக ஒருமனமாக ஒலிக்க வேண்டும் என்பதே முக்கியமானது. ඉතින් දැනවන්සේ කිව්වා මේගොල්ලන්ට දැන් වතුර බොන්න කියලා ඔක්කොම තිබ්බහෙන් හිටියේ. அந்த இடத்திலே ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்கள் எல்லோரும் தாகமாயிருக்கிறீர்கள், தண்ணீரை குடிக்க சொன்னார். ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කතන්දරේ දන්නවා 9700ක් ඒගොල්ලන්ගේ ගාඩ් එක ගලවලා යුද වැස්ම ගලවලා තොප්පිය ගලවලා කඩුව පාත දාලා දන ගහගෙන ෆුල් ටයිම් වතුර බොන්න පටන් ගත්තා. அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா 9,700 பேர் அளவிலே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், எல்லாமே தொப்பிகள் அங்கிகள் எல்லாவற்றையும் கலட்டி விட்டு முழுமையாக தண்ணீர் குடிப்பதற்காக தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள். 300ක් යුද ඇඳුම දාගෙනම යන්තම් පොඩ්ඩක් නැමිලා කඩුව අතේ තියාගෙන අනිත් අතෙන් වතුර බොන්න බිව්වා. அதிலே 300 பேரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் யுத்த அங்கிகளை உடுத்தி கொண்டு இருந்து கொண்டு அந்த இடத்திலே அவர்கள் அதை அங்கு பருகினார்கள், தண்ணீரை குடித்தார்கள். දැනන්සිකව මේ 300ක යන්න කියලා. அந்த நேரத்தில் ஆண்டு சொன்னார், இந்த 300 பேரோடு நீ போன்னு சொன்னார். ඒ 300 ගිඩියන් වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ කියන දේ හරියට මේ විදිහට කරනවා. அந்த இடத்துல பாருங்க, ஆண்டவர் எதை செய்ய நினைத்தாரோ அந்த காரியத்தை இவர்களை கொண்டு அதிலே அவர் செய்து முடித்தார். ඉතින් මහා විශාල මිදියන් හමුදාවක් මේ 300 වට කරා. அந்த மிதியோன் மக்கள், அந்த இராணுவம் இவர்களை எல்லாரையும் அப்படியே சூழ்ந்து கொண்டது. 100 කණ්ඩායම් 3ක් කැරියා. அங்கு பல குழுக்களாக அந்த இடத்திலே கடந்து பிரிந்து கொண்டார்கள். ඒගොල්ලන්ට කිව්වා පහනකුයි කලගෙඩියකුයි ගන්න කියලා. அந்த இடத்திலே ஒரு குடத்தையும் ஒரு விளக்கையும் எடுக்கும்படியாக ஆண்டவர் சொன்னார், பந்தத்தை. දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වප්නයක් කිව්වා. ඒ මිදියන් බරුන් දැක්කා යවරොටියක් පෙරලීගෙන එනවා ඒගොල්ලන්ගේ කුඩාරමට. ஒரு சொப்பனத்தை ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே அனுப்பினார். ஒரு பெரிய ஒரு ரொட்டி உருண்டு வருகின்றதை போன்ற ஒரு சொப்பனம். අර 300ට තිබුණේ එක වෙලාවෙම කලගෙඩිය බිඳලා පහන් දල්වාගෙන කෑ ගහන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේද ගිඩියොන්ගේද කඩුව කියලා. அந்த இடத்திலே 300 பேருக்கு அவர்கள் கையிலே வைத்திருந்த அந்த குடத்தை அவர்கள் உடைத்துவிட்டு தங்களுடைய தீப்பந்தங்களினாலே சத்தமிட்டு செல்வதற்கு அவர்களுக்கு தேவை ஏற்பட்டிருந்தது. ගිඩියනරු එකිනෙකා තම්ම කොටාගෙන මරාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ හමුදාව විනාශ වුණා. கிதியோன்வர் என்ன செய்தார்கள், தாங்களாகவே அடித்து கொண்டு தங்களுடைய இராணுவத்தின் மூலம் அவர்கள் இறந்து போனதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். මේ දවස්වල ස්වාමීන් වහන්සේ අපි 300ක් ලෑස්ති කරනවා ඇති එකම විදිහේ හඬකට ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩයත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සටනත් කරන්න. தேவனுடைய காரியங்களை செய்வதற்கு இந்த போராட்ட நிறைந்த சூழ்நிலைகளிலே 300 பேர் ஒருமனமாக ஒரே நிலையிலே இருந்து கொண்டு இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு, தேவ காரியங்களை செயல்படுத்துவதற்கு நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது. සටනෙන් ජයග්‍රහණය දෙන හැටි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්ලෑන් කරලා ඇති. ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் செய்ய போகிற அந்த போராட்டத்தை குறித்த ஒரு பிளான், ஒரு திட்டத்தை தேவன் எங்களுக்கு அதை காண்பிப்பார். Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. අපි යුද්ධගේ පොතට ආයත යනවා. நாங்கள் யூதா புத்தகத்துக்கு நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். මේ පොතේ අපිට ප්‍රේසං වෙන්න කියලා තිබෙනවා. 3 ආකාර இதை மிக கவனமாய் நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும். දහය 12 යුත් 12 කායින්ගේ මාර්ගය 12ஆம் வசனம். කායින්ගේ මාර්ගයේ ගමන් කර காயின் வழியிலே நாங்கள் நடந்தப்பா
කුලී පිණිස බාලාම්ගේ මුලාවෙහි වේගයෙන් දිව ගොස් කෝරාගේ විරුද්ධ කතාවේදී විනාශ වූෝය. කියවන්න. 12 ඩැඩි 12 නෑ 11 නේ 11. 11 பிழையாம் இவர்களுக்கு ஐயோ, இவர்கள் காயினுடைய வழிகள் நடந்து பிழையாம் கூலிக்கார செய்த வஞ்சகத்திலே விரைந்தோடி கோர எதிர்த்து பேசின பாவத்துக்குள்ளாகி கெட்டு போனார்கள். ඉතින් කායින්ගේ මාර්ගයේ තිබුණා එයා සුළු පූජාවක් ඔප්පු කරා. அங்கு காயினுடைய வழிகளிலே இருந்தது சிறிய பழியை அவர் ஒப்பு கொடுத்தது. එයා දෙවියන් වහන්සේ මම කරපු පූජාව දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්න ඕන කියලා එයාගේ හිතේ තිබුණා. அவருடைய மனதில் இருந்த காரியம், நான் செலுத்துகிற பழியை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற மனநிலை இருந்தது. ඉතින් කායින් ආබෙල් කුළුඳුලන්ගේ පළමු පූජාව ඔප්පු කරා. அங்கு காயினுடைய வாழ்க்கையில நாங்க பார்க்கிறோம், அவன் தனக்கு இருந்த முதன்மையானதை அவன் அர்ப்பணித்தான். කායින් ගොඩක් වහසි බස් කිව්වා එයා ගැන. ஆனால் அவரை குறித்து அநேக காரியங்கள் காயின் அந்த இடத்திலே பேசியிருந்தார். එයා ලොකු වැඩ කරා. அநேக வேலைகளை அவர் செய்தார். එයා ගිහිල්ලා පළවෙනි නගරේ හැදුවා. அவர் போய் முதலாவது நகரத்தை அவர் செய்தார். ස්වාමීන් වහන්සේගේ පූජාව පිළිගත්තේ නැති වුණාට එයා කැපී පෙනෙන වැඩ ගොඩක් කරා. ஆனாலும் ஆண்டவர் அவருடைய பழியை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் அவருடைய செயல்பாடு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சில செயல்பாடுகளை அவர் செய்தார். හරි පූජාව ඔප්පු කරපු ආබෙල් මැරුණා. ஆபேல் நல்ல ஒரு பழியை செலுத்தின ஒருவரை அவர் கொலை செய்தார். උපති පොතේ තියෙනවා ඒ කායින්ගේ වංශයේ අය ප්‍රසිද්ධ අය වුණා. நீங்க காயினுடைய சம்பவங்களை வாசிக்கும் போது காயினுடைய வம்சத்தார் அனைவரும் மிகவும் பிரபலியமானவர்களாயிருந்தார்கள். ආයුධ හදන එකේ ප්‍රධානියා පුරෝගාමියා වුණා, මියුසික් වල පුරෝගාමියා වුණා. ඒ කායින්ගේ වංශයේ හැමෝම ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සු. அங்கு ஆயுதங்களை உருவாக்குகிறது, அதே போல மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்களை உருவாக்குகின்ற இப்படியான காரியங்களிலே அவர்கள் முதன்மை உள்ளவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். ඉතින් අපිට පේනවා සභාවේ ගොඩක් කායින්ගේ වැඩ තියෙනවා. சபைகளிலும் இப்படி காயினுடைய வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். අපි ආබෙල්ගේ පූජාව ඔප්පු කරන්න තීරණය කරනවා. ஆனாலும் நாங்கள் ஆபேலுடைய பழியை ஒப்பு கொடுப்பதற்கு நாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். ආබෙල්ගේ පූජාව වැඩි හොඳ ප්‍රකාශයක් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ කරනවා. அந்த ஆபேலுடைய பூஜைகளை நாங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அர்ப்பணிக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது. ඊළඟ එක්කෙනා කුලී පිණිස බාලාම්ගේ මුලාවෙන් වේගයෙන් දිව ගොස්. බාලාම්ගේ කුලී. அடுத்த விஷயம் சொல்லப்படுகிறது, பிழையாம் கூலி செய்த வஞ்சகத்திலே விரைந்தோடி. එයා කුලියට අනාගත වාක්‍ය කිව්වා. அவர் கூலிக்காக தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்னார். බොරු අනාගත වාක්‍ය කිව්වා. பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்களை. එයාට තිබුණු මුදල් වල ලාභය නිසා. அவருடைய பணத்தினுடைய சம்பாத்தியத்துக்காக. ඉතින් අපිට පේනවා වර්තමාන සභාවේ සීන් එක කොච්චර විස්තර කරලා තියනවද යූත් කියලා. ஆனால் இந்த நிகழ்கால திருச்சபையை குறித்த மிகவும் தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை யூதா கொடுத்திருக்கிறார். තුන්වෙනි එක කෝරාගේ විරුද්ධ කතාව. கோரா எதிர்த்து பேசின பாவத்திற்குள்ளாகி கெட்டு போனவர்கள் என்று சொல்லுவார். කෝරාත් ලෙවි ගෝත්‍රයේ කෙනෙක්. கோரா என்று சொல்லப்படுகிறது லேவியர் கோத்திரத்திலே இருந்தவர். එයා මෝසස්ට ආරොන්ට විරුද්ධව කණ්ඩායමක් මෙහෙව්වා. மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் எதிரான ஒரு குழுவை அவர் உருவாக்கி செயல்பட்ட ஒருவர். ඉතින් අපි ස්වාමීන් වහන්සේට යාඥා කරමු
කෝරාගේ විරුද්ධ කතා අපේ සභාවල ඇති වෙන්න එපා කියලා. நாங்க ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபிக்க வேண்டும். எங்களுடைய சபைகளுக்குள்ளே இந்த கோராவை போன்றவருடைய எதிர்த்து பேசுகின்ற செயல்பாடுகள் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி. යුද කියනවා මේ අවසාන කාලේ මේ වෙන දේවල් කියලා සභාවට. இந்த கடைசி காலத்திலே நடக்கிற விடயங்கள் என்பதை யூதா மிக தெளிவாக அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதுகின்றார். 12 කියනවා සම්ම පෝෂ්‍ය කරගන්නා ඉඩේරු කියලා. இவர்கள் உங்கள் அன்பில் விருந்துகளில் கரைகளாயிருந்து. ඉතින් ඒ බලාකුළු හැමෝටම පේනවා බලාකුළු කුලගින් එහාට මෙහාට යනවා හරි දර්ශනීයයි හැබැයි ඒවල වතුර නැහැ. அந்த இடத்திலே நாங்கள் மேகங்களை அதிலே போகின்றதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம், இரைச்சல்களை காண்கின்றோம், தண்ணீரற்ற என்று சொல்லப்படுகிறது. පෙනුම විතරයි. அது ஒரு பார்ப்பதற்கு மாத்திரம் காணப்படுகின்றது. පල නැති වෙලා ගිහිල්ලා. அதிலே எந்த விதமான பலனும் இல்லை. අපි ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලමු අපි උන්වහන්සේගේ මිදුලේ පැල කරපු ෆ්‍රෙෂ් ඇන්ඩ් ෆ්ලරිෂින් ගීතාලියානු 2:14-15 තිබෙන්නා වූ හැමදාම පළදරන අය කරන්න කියලා. நாங்கள் சங்கீதத்திலே சொன்னதை போன்று 94 அந்த வசனங்கள் 95 பகுதியில சொன்னப்படும் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பலன் கொடுக்கின்றவர்களாய் கனி கொடுக்கிறவர்களாக பிரியோசனம் உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். யோவான் 15:8 ලෙස පවතින ඵල ඇති අය කරන්න කියලා. யோவான் 15 நாங்கள் பார்க்கின்றதை போல நாங்கள் அதிலே பலனுள்ள கனி கொடுக்கின்றவர்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும். Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. මට මේ පණිවිඩය අද ටික ටික මට දැන් සෙන්සුරාදාත් තියෙනවා බයිබල් පාඩමක් කරන්න අපේ ඉංග්‍රීසි සභාව එක්ක. මේක මේ වගේ කාලෙක අපි ජීවත් වෙන නිසා අපි තාම ඇතුල් වෙලා නැති පොරබැදීමක් ඇදහිල්ල උදෙසා ඇති. நாங்கள் நான் பல இடங்களிலே இதை நான் பேச முற்பட்டேன். எங்களுடைய சபைகளிலும் கூட இப்படியான காரியங்களை குறித்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது. මම මේ දවස්වල දවසේ වැඩි හරියක් මට ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ බිම දිගා වෙලා ඔළුව බිම තියාගෙන ඉන්න කියලා මම අර ගොනවල පැල්පත්තේ හිටිය කාලේ වගේ. இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் எனக்கு சொன்ன விஷயம், என்னுடைய தலையை அங்கு நிலத்தின் கீழே வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் நேராக அங்கு படுத்துக்கொண்டு ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்படியாக நான் கோணவளையில் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் செய்தோம், அந்த காரியத்தை செய்யும்படியாக. අපේ පාස්ටර් ජෙරෝම් සහ පාස්ටර් මිෂෙල් ගොඩක් අනාගත වාක්‍ය වලින් උපස්ථාන කරා. பாஸ்டர் ஜெரோம், சிஸ்டர் ஜெரோம் அவர்கள் வந்து மிசைல் வந்து எங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனங்கள் ஊடாக அநேக பாடங்களை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள். ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ වෙන කවදාකවත් නැති විදිහේ දිව්‍ය ක්‍රියාවක් ඒගොල්ලන්ට දැනෙනවා කියලා අප අතරෙත් ලංකාවෙත්. இலங்கையிலும் எங்கள் மத்தியிலையும் ஒரு பெரிய ஒரு தெய்வீக கிரிகை ஒன்றை நாங்கள் காண்கின்றோம் என்று அவர்கள் உங்களோடு கூட பேசினார்கள். ඒගොල්ලෝ ආයෙත් සැප්තැම්බර් මාසයේ අගට ලංකාවට එනවා කිව්වා මේ නිසා. ஏனென்றால் செப்டம்பர் மாதத்திலே அவர்கள் இங்கு வருவதாக எங்களிடத்திலே அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். ඒගොල්ලන්ගේ අනාගත වාක්‍යවල ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කිව්වේ අපි අපේ කුඩාරමය කුඤ්ඤ හදාගෙන දිග ඇදිලා හිටියොත් දැන් වහන්සේගේ කුඩාරමේ කුඤ්ඤ වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ පාපුටුව වගේ දිග ඇදිලා හිටියොත් රට වෙනස් කරන ලොකු දිව්‍ය ආගමනයක් එනවා කියලා. அந்த இடத்திலே அவர் மிக முக்கியமாக சொன்ன விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், தீர்க்க தரிசனத்திலே நாங்கள் பிறண்டு நாங்கள் முழுமையாக எங்களை அர்ப்பணித்து நேரங்களை நாங்கள் செலவழித்து இருக்கும் போது
ஆண்டவர் எங்களுடைய இடங்களை விரிவாக்குவது மாத்திரமல்ல, தேசத்திலேயும் ஒரு விரிவாக்கத்தை, மாற்றங்களை அவர் எங்களூடாக මගේ ஏற்படுத்துவார் என்று சொன்னார். මට දැනුණු ලොකු සහනය තමයි හැමතිස්සම මම මේ රටේ වෙන දේවල් ගැන ඔළුවක් දාගෙන ඉන්නවා. මට දැනෙනවා නිකන් මගේ ඔළුවට දැනනවා හේල්මට් එකක් දාලා වගේ. நான் எப்போதும் இந்த தேசத்திலே நடக்கிற விடயங்களை குறித்து தலையை போட்டு கொண்டுதான் நான் இருப்பேன். ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு எனக்கு ஒரு தலைக்கவசத்தை அல்லது ஹெல்மெட்டை போட்டது போல நான் உணர்கின்றேன். යුද් විශ්ස මට තදින් කිව්වා ප්‍රේමාන්තේනි ඉතා ශුද්ධ ඇදහිල්ල පිට නුඹලා ගොඩනගා ගනිමින් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ තුළ සිට සදාකාල ජීවනය පිණිස යේසුස් වහන්සේගේ දයාව බලා සිටමින් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ පවතින්න. யூதா 1:20 ஆண்டவர் எனக்கு அழுத்தமாக என்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற விஷயம், நீங்களோ பிரியமானவர்களே உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ணி என்று அவர் சொல்லுகின்றார். අපි අද රාත්‍රී ඉල්ලමු දැන් වහන්සේ අපිට උන්වහන්සේගේ හෙල්මට් එකක් දාන්න කියලා. இந்த ராத்திரி வேளையிலே நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்திலே நாங்கள் கேட்போம், ஆண்டவரே நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு தலைக்கவசத்தை எங்களுக்கு போடுங்க என்று அவரிடத்திலே கேட்போம். ඒ හෙල්මට් එක එක්ක ස්වර්ගයේ වයිසර් එකක් අරේ හෙල්මට් වල තියෙන බීදුරු කෑල්ලක් වගේ එකක්. ඒ එක ස්වර්ගය තුලින් දේවල් පෙනෙන්න. அதே போல அந்த நாங்கள் போடப்பட்டிருக்கிற தலைக்கவசத்திலே முன்பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த கண்ணாடி மாதிரி போடப்பட்டிருக்கும். அதுல ஒரு வைசர், வைசர் என்றால் அந்த அதை எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்ற ஒரு காரியம். ඉතින් ඔබගේ ප්‍රදේශයේ මේ වගේ හෙල්මට් උන්වහන්සේ ඔබට දෙයි හෙල්මට් එකක්. ඒකයි මට පේන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබගේ සිත සිතුවිලි ස්වාමීන් වහන්සේ තුලට ඇතුල් කරලා ඊළඟට වයිසර් එකක් දෙයි ස්වර්ගයේ දර්ශන සහ ඒකෙන් ඔබට පෙනෙන්න පටන් ගන්නේ උන්වහන්සේ ගැලවීමට ගෙනෙන්නේ කවුද කියලා. நீங்கள் ஒரு ஹெல்மெட்டை போட்டுக்கொண்டு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு நிலையில இருந்து கொண்டு ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு ரட்சிப்பையும் உங்களுக்கு கொடுக்க போகின்ற அந்த விரிவாக்கத்தையும் அந்த வைசர் மூலமாக அதை ஆண்டவர் தெளிவுபடுத்தி உங்களுக்கு அதை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாராக. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම මේ වාහනේ එලවගෙන යනකොට හෝර්න් එක ගහපු ගමන් ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා ඒ හෝර්න් එක ගැහුවේ කාට හරි උපකාරයකටද නැත්නම් මොකටද ඔය හෝර්න් එක ගැහුවේ කියලා. நான் வாகனத்தை செலுத்தி கொண்டு போகும் பொழுது ஹோன் அடிப்பேன். அடிக்கும் போது இந்த ஹோன் எதற்காக நீ அடிக்கிறாய், யாருக்காக உதவி செய்ய போகிறாயா அல்லது எதற்காக நீ ஹோன் சத்தத்தை அடிக்கின்ற? උන්වහන්සේ කියන්නේ අර දැන් වහන්සේගේ හෙල්මට් එක දාගෙන දැන් වහන්සේගේ කුඩාරමේ ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සයා හැටියට තමයි කොහේ යන්නේත්. அது சில நேரங்களிலே ஏதோ நாங்கள் போகின்றதை போன்று அப்படி போகின்ற ஒரு மாதிரியான உணர்வுகளோடு நாங்கள் சில வேளைகளிலே போவதுண்டு. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ කොහොම හරි අපි මේ සුද්ධස්ථානයේ ජීවිතය නැවත හොයාගන්න ඕන. අපේ ජීවිතේ ගොඩක් කාලසටහන හැදිලා තියෙන්නේ අපිට කරන්න තියෙන රැස්වීම අනුවයි යන්න තියෙන තැන් අනුවයි. நாங்கள் அநேக நேரங்களிலே நிகழ்ச்சி நிரல்களை මාසෙ පුරාම අපිට ලයිස්තුවක් තියෙනවා. අර යන්නේ මෙහෙ යන්නේ මේ ඉරිදා මෙහෙම කරන්නේ සෙන්සුරාදා මෙහෙම කරන්නේ. මේක මගේ යෝජනාව මේක අපි දාගත්ත කාලසටහනක් කියලා. நாங்கள் அநேக நேரங்களிலே சில நிகழ்ச்சி நிரல்களை உருவாக்கிக் கொள்வோம். இந்த நேரத்தில் அங்க போக வேண்டும், இந்த நேரத்தில் அங்கு போக வேண்டும், இங்கு போக வேண்டும், நிறைய நிகழ்ச்சி நிரல்களை நாங்கள் போட்டு நாங்கள் அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனாலும் நான் ஒரு முன்மொழிவை இந்த நாட்களிலே வைக்க விரும்புகிறேன். இது ஒரு கட்டாயம் நாங்கள் இதை குறித்து நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது இந்த நாட்களை குறித்து. මේ අර හොමගම ගින්නක් ඇති වෙලා තරුණ ළමයි පස්සේනේ පිච්චුණා. 5 வாலிபர்கள் அங்க ஓமகமையில் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனம் ஒன்று தீ பிடித்து 5 வாலிபர்கள் இறந்து போனார்கள். යුත් 23 කියනවා
ගින්නෙන් ඇදලා ගලවා ගන්න බයින් යුක්තව සමහරුන්ට දයාව පෙන්වන්න. நாங்க அதுல பார்க்கிறோம் அங்கு அக்கினியினாலே இருக்கிறவர்களை நீங்கள் எடுத்து கொண்டு வாருங்கள்னு சொல்லி அந்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார் 23வது வசனத்திலே 22லே இருக்கிறது. 24 කියනවා උන්වහන්සේගේ තේජස්ස ඉදිරියේ කැලල් රහිතව තබන්න. 23வது வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் மாம்சத்தினால் கரைபடுகின்ற வஸ்திரத்தை வெறுத்து தள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகின்றார். අපි පොඩ්ඩක් යාඥා කරමු අපිව මේ දිව්‍ය වාසයකට එක් උපවාසයක් කිව්වේ ඒකයි ඒකට දිව්‍ය වාසයකට අපිව ඇතුළු කරගන්න කියලා. ஒரு தெய்வீகமான நிலைப்பாட்டுக்குள்ளே ஆண்டவர் எங்களை கொண்டு போகும்படியாக இந்த நேரத்திலே நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணித்த ஒரு நல்ல ஜெபத்தை நாங்கள் இப்பொழுது ஏறெடுப்போம். ඒකම මට නිතර යාඥා කෙරෙන්නේ මේ රතු මුහුද දෙබෑ කරන කාලයකට අපි ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපි ඉදිරියේ තිබෙන ඒ මුහුද මොක හරි ආශ්චර්යමත් ලෙස උන්වහන්සේ දෙබෑ කරන්නම ඕන නැත්නම් අපි අර මිශ්‍රය හමුදායි අතර නිකන් ජයගන්න බැරි සටන්වල හැමදාම මතුවෙන ඔළුවේ කැක්කුම් බඩේ කැක්කුම් අරන් මේවා කර දැනේ නිකන් මේ පරණ සටන් එනවා වගේ. මොකද අපිට මේ ඉදිරියට යන්න රතු මුහුදක් හරහා යන්න තියෙනවා. අද මම අර සිස්ටර්ගේ පණිවිඩය එව්වා ඒක පොඩ්ඩක් කියව ගන්න අහගන්න. இந்த நல்ல நேரத்திலே நான் இந்த சிந்திக்கிற விடயம் என்னவென்று சொன்னால் சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளக்கின்ற ஒரு கட்டத்திலே தான் நாங்கள் உண்மையாகவே நாங்கள் ஒன்று கூடி இருக்கின்றோம். இந்த நாளிலே நாங்கள் அதை குறித்து நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளக்கப்படுகின்ற அந்த அற்புதத்தை குறித்து நாங்கள் ஆராய வேண்டும். அதே போல சிஸ்டருடைய செய்தியை குறித்து இந்த நாட்களிலே நான் சற்று தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். අපි ගොඩක් සටන් කරලා තිබෙනවා. මිශ්‍රයේ දේවල් එක්ක ගොඩක් සටන් කරලා තිබෙනවා. අපි ජයග්‍රහණත් ලබලා තිබෙනවා. හැබැයි ඔබ දුටු පරණ සටන් ඔබ දුටු මේ මිශ්‍රයෝ ආයෙත් දකින්නේ නැති තෙරකට ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව ගෙන යන්නයි හදන්නේ. நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றா தெரியும் நாங்கள் கடந்த காலத்தில் இருந்து நாங்கள் எல்லோரும் எல்லா விதமான பயங்கரமான அங்கு எகிப்தை போன்ற பல போராட்டங்கள் பல நெருக்கடிகளை நாங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அப்படியான காரியங்கள் இருந்து தான் நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும். ඒගොල්ලෝ කර හිටපු දේවල් පිදුරු නැතුව මැටි පිදුරු නැතුව ගඩොල් පුච්චන්න කිව්වා. ඒ වගේ එක එක වැඩ ගොඩක් තිබුණා. அந்த இடத்திலே நீங்க பாருங்க அங்கு வைக்கோல்கள் இல்லாமலே அங்கு கல்லுகளை சூடாக்கும்படியாக சொல்லப்பட்டது. பயங்கரமான நெருக்கடியான காலம் அந்த நேரங்களிலே காணப்பட்டிருந்தது. හැබැයි දැන් කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අර කූඩෙට තබපු අත බරට දුන්න උරහිස්ස නිදහස් කරයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩි කිරීමේ කාලයක්. ஆண்டவருடைய எங்களை மிகவும் அதிகரிக்கின்ற காலம். எங்களுடைய கழுத்து பகுதி அல்லது தோல் பகுதி மிகவும் பாரமாக இருக்கின்ற ஒரு காலம் இது. இந்த நாட்களிலே அதை குறித்து நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. මම හිතන්නේ ඒක තියෙනවා ඉතාලියේ 105-24 யோசேப் ගැන. அங்கு சங்கீதம் 105 சங்கீதத்திலே யோசேப்பை குறித்து அந்த விஷயம் சொல்லப்பட்டது. මම එතනට ගිහිල්ලා නැහැ. නමුත් මට දැනෙනවා ඒකට මාව උත්සගෙන යන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නිකන් මාව අරවා මේවා කරන්න දෙන්නේ නැතුව මේකම කරන්න කියලා උන්වහන්සේ මේ අත්අඩංගුවට අරගෙන වගේ.
அந்த இடங்களுக்கு நான் கடந்து போகவில்லை. ஆனாலும் கூட ஆண்டவர் என்னை கைது செய்ததை போன்று ஒரு காரியத்தை எனக்கு காண்பிக்கின்றார். උන්වහන්සේ සුගිය සෙනඟ අතිශයෙන් වැඩි කරමින් ඔවුන්ගේ ඉදිරිකාරයන්ට වඩා බලවත් කළසේක. அதே போல அவருடைய ஜனங்களை அவர் ஒன்று சேர்த்து கொள்ளுவாராக. ස්වාමිනී මේ ආශිර්වාදය අපිට දෙන්න ගීතාලය 105. ஆண்டவரே, இந்த 105ஆம் சங்கீதத்தில் இருக்கிற இந்த ஆசீர்வாதங்களை நீர் எங்களுக்கு தருவீராக. අපේ පෙරටුගාමී මනුෂ්‍යයන් කරන්න අපේ සෙනගට පෙනෙන්ඩ අපේ පාස්ට මොකක්ද වෙන ජීවිතයකට ඇතුල් වෙලා. ஆண்டவரே, நாங்கள் பாஸ்டர்ஸ், ஆண்டவரே, நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு உதாரணத்துவமாய் காணப்படுகிறவர்களாய் இருக்க எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்வீராக. ඔහුගේ පාද නිදහස් කරලා எங்களுடைய பாதங்களை நீர் விடுவிப்பீராக. ஆண்டவர் 119 උන්වහන්සේ අපිට දීපු කැඳවීමේ වචනය ඉෂ්ට කරන්නම බලා සිටිනවා. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவு அவருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டது. 19வது வசனம் 105ஆம் சங்கீதத்திலே. වහන්සේගේ හැම දේවදාසිකුට ස්වාමිනේ මෙහෙම කාලයක් ඔබ වහන්සේ වන නිසා අපි ස්තුති කරනවා. நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை, எல்லா தேவ ஊழியர்களுக்கும் அப்படியான ஒரு காலத்தை நீர் கொடுக்க போகிறபடியால் உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். ඔවුන්ගේ අත කූඩයින් නිදහස් කරලා ඔවුන්ගේ උරහිස බරෙන් නිදහස් කරලා ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශ්චර්යයන් දකින කාලයකට ඔබ වහන්සේ අපිව ගේනවා කියලා අපිට පේනවා. ஆண்டவரே, நீங்கள் எங்களுடைய கழுத்து பகுதி, எங்களுடைய தோல் பகுதி மிகவும் பாரமாக வேதனையோடு இருக்கின்ற நேரத்திலே இவைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் அகற்றி அதை நன்றான காரியமாக நீர் அவர்களை பாரங்களை அகற்றி மாற்றுகிற தெய்வமாக இருக்கிற ஆண்டவரே. මේ ලංකා දේශයේ දෙවියන් වහන්සේගේ ජාතියක් වංශ කතාවක් හදන්නයි ඔබ වහන්සේ යන්නේ. ஆண்டவர், இந்த இலங்கை தேசத்திலே ஆண்டவர் உம்முடைய ஒரு வம்சத்தின் கதையை உருவாக்குகின்ற ஒரு நாளை நோக்கி நாங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். அதை நீர் செய்ய போகிறீர் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ හෝලි නේෂන් එක ලංකාවේ නේෂන් එකට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ නේෂන් එක නිසා ලංකාව ප්‍රසිද්ධ වෙන කාලයකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ஆண்டவரே, இந்த இலங்கை தேசம் ஆண்டவர் உம்முடைய ஒரு ஆண்டவரை பரிசுத்த ஜன கூட்டங்களாக, ஆண்டவர் உம்முடைய பரிசுத்தமான ஒரு மக்களாக இந்த இடத்திலே நீர் மாற்ற போகிறபடியால் நாங்களுக்கு நன்றி என்று சொல்கிறோம். අපිට පේනවා උන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දේව දරුවන් එක එක උසස් ස්ථානවලට ගෙනියනවා. அதே போல எங்களுடைய தேவ பிள்ளைகளை நீங்கள் இந்த தேசத்திலே பல உயர்வான இடங்களுக்கு நீங்கள் கொண்டு போகிறபடியால் உமக்கு நன்றி சொல்லுவோம். ජනාධිපතිතුමාට හිතෙනවා ක්‍රිස්තු භක්තිකයට වැඩක් දුන්නම එයා හරියට ඒක කරනවා කියලා. ஆண்டவரே, ஜனாதிபதி நினைக்கின்றார், உண்மையாக ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு ஒரு காரியத்தை சரியா கொடுத்து அவர் சரியா செய்யக்கூடியவர் என்று அவர் நம்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Thank you, Holy Spirit. நன்றி. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ හැම ප්‍රදේශයකටම මේ ධර්මවාක්‍ය සත්‍ය කළ මැනව. ஆண்டவரே, எங்களுடைய எல்லா பிரதேசங்களுக்கும் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நீ சத்தியமாய் நிறைவேற்றுவீராக. Thank you, Holy Spirit. நன்றி. අශෝක් යාඥා කරන්න තමිල් වලින්. තමිල නෑ අද වැඩි. ඒ වුණාට කමක් නෑ ඔය යාඥා කරන්න. ஜெபிக்கிட்டா ஜெபிங்க. சோத்திரம் பிதாவே உடைய நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். சர்வ வல்லமுள்ள ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும்படியாய் கர்த்தர் எங்களோடு கூட பேசினபடியால் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்.
ஆண்டவரே தொடர்ந்து உங்களுடைய கிருபை உங்களுடைய வார்த்தையும் நானும் ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கை உயிர்ப்பிக்கும்படியாய் தேவக்கரம் எங்களை தாங்கி வழிநடத்தும்படியாய் ஆண்டவரே சுவாமி நாங்கள் இணைந்து கற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் நம்முடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கிறது தம்மை கிருபை கொடுக்கும்படியாக சுபிக்கிறோம். ஆண்டவரே வார்த்தை கொடுத்து அருமையான தகப்பனாருக்கு அச்சுபிக்கிறோம். கத்தரடியான ஆசீர்வதிங்க. இந்த ஆண்டவரை இணைப்பில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் பொறுப்படுங்க. விசேஷமாய் வருகிற ஆண்டவரே சுவாமி 27, 28, 29 முகாம் நாட்களுக்கு அச்சுபிக்கிறோம். இந்த நாட்களை எல்லாரையும் அழைத்து வாங்க. கத்தோட கரம் கூட இருக்கட்டும். கால சூழ்நிலை சாதமாய் அமைத்து கொடுங்க. தடைகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போடுங்க. இயேசுவின் நாமத்தினால ஆசீர்வதிச்சு சுபிக்கிறேன். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ब्रदर महेंद्र आज्ञा करना. ब्रदर महेंद्र ने निशांत आज्ञा करना. ස්තුති වේවා ස්වාමිනී, ඔබගේ නාමයට ප්‍රශංසා කරනවා. සිළු ගෞරවයත් පහිමියත් ඔබටම වේවා. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ අපි අතරේ ක්‍රියා කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ නිසා, සක්මන් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ නිසා ස්වාමිනී අපිව ස්වාමීන් වහන්සේ අලුත් ස්ථානිකට ඔබ වහන්සේ කැඳවාගෙන යමින් තිබෙන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීනී අපි එක් එක්කෙනා පෞද්ගලිකවත් ස්වාමිනී අපොස්තලික ජාලාවක් ලෙසත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ හස්තයෙන් ගෙන යනු ලබන්නා වූ කණ්ඩායමක් කරගෙන තිබෙන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමී. ඔබගේ වචනේ අපිට මාවතක් සාදාගෙන, ඔබගේ වචනේ තුලින් අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ මාවතක් සාදාගෙන ඔබ වහන්සේ අපිව ගෙන යන නිසා, මේ මැප් එකට අපිව ගෙන යන නිසා ස්වාමීන් ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ඒ ගෙන යාම ගැන අපි ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ අපිට ඉදිරියෙන් ඒවට මඟ පෙන්වමින් අපව ගෙන යන නිසා ස්තුති කරනවා. ආශිර්වාද කරන්න මේ දේශය මුදා ගන්න ඔබට උවමනායි. ඒ උවමනාවේ බර, ඒ උවමනාවේ මාලිමාව ඔබ වහන්සේ අපිව තුලින් ක්‍රියා කරන නිසා අපි ඔබට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. ආශිර්වාද කරන්න ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. හලෙලූයා. ඔබ වහන්සේගේ දාසය ගැන, අපි වචනය ගැන අපි ස්තුති කරනවා. අපිට දීලා තිබෙනා වූ ප්‍රවේශම ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ, අනේ ස්වාමිනී කායින්ගේ මාර්ගවලින් අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව මුදා ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. අනේ ස්වාමිනී බාලාම්ගේ මාර්ගවලින් අපිව මුදා ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. අනේ ස්වාමිනී අපිව සුරක්ෂිත කරන්න, අපිව ඔබගේ වචනය තුල අපිව ගෙන යන්න කියලා බාර කරනවා ස්වාමිනී. වගේම ඔබගේ දාසයා යාඥා කළ පරිදි, ඉල්ලා සිටිය පරිදි අපි යාඥා කරනවා ස්වාමීනී. බ්‍රදර්ටත් සිස්ටර්ටත් ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේ බ්‍රදර්ව ඒ හෙල්මට් එකක් දාලා ස්වාමිනී මං යාඥා කරනවා ඔබ සුද්ධාත්ම අඩස්සියක ඔබ වහන්සේ තබා ගන්න. ආත්මික අඩස්සියක, ශුද්ධාත්ම අඩස්සියක ස්වාමිනී ඔබ තබා ගන්න. ඔබ වහන්සේගේම කැමැත්ත ක්‍රියාව උතුලින් වෙන පිණිස ඔබ වහන්සේ යන අලුත් ලෝකයේ, අලුත් ආත්මික ක්‍රියාව උලටම ඇතුල් වෙන පිණිස මේ සුද්ධාත්ම අඩස්සියේ ස්වාමිනී ගෙන යන්න කරන්නේ නැතුව ඒ ශුද්ධාත්ම අඩස්සිය තුල, අනේ ඔබගේ නිර්ණායකයන් තුල, ඔබගේ ක්‍රියාවල ගමන් කරන්න බ්‍රදර්ට කරුණාව දෙන්න ස්වාමිනී. කිවත් ඒ වගේ අඩස්සියක තබා ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි මේකේම කිත්තෙන් දුවපු කාලය දැන් අවසానයි. අපගේම ශක්තියෙන් දුවපු කාලය, කරපු දේවල් අවසానයි ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ අපි අඩස්සියක, ශුද්ධ අඩස්සියක තබාගෙන අපිව ගෙන යන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. අනේ ස්වාමීනි ස්තුති කරනවා, අපි ඔබට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. අර ඔබ පේදුරුට කිව්වා වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ, ඔබ මාළු කාලේදී ඔබ මගේ දෙස අත දිගු කරනවා, ඔබ අකමැති තැන්වලත් මම ගෙන යනවා කියලා. දැන් අපි ඔබ වහන්සේ දෙස අත දිගු කරගෙන ඉන්න කාලය වැඩි කරන්න, නමාගෙන ඉන්න කාලය වැඩි කරන්න, කාලය වැඩි කරන්න, කන යොමාගෙන කාලය වැඩි කරන්න ස්වාමීනි. අපි ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා ඔබගේ දාසියාට මේක කරන්න ශුද්ධාත්ම අඩස්සියෙම ගෙන යන්න ස්වාමීනි. ආශිර්වාද කරන්න. ඒ සීරුවට වහන්සේ ගේන්න ස්වාමීනි. ස්වාමීනි අපිට අමාරුයි වගේ දැනුණත් අපිව ගේන්න ස්වාමීනි. ස්වාමීනි අපිට ආශාව
අපිට දැනෙනවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපව යම් තැන්වල නවත්වනවා, තානම් කරනවා. Jesus. ඉතින් වගේ එවැනි අඩස්සීක අපව සබා ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ඔබට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආශිර්වාද කරන්න, ආශිර්වාද කරන්න, ආශිර්වාද කරන්න, ආශිර්වාද කරන්න. ඔබගේ කරුණාව තබන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ නිසා ස්වාමීනි අපි ඔබ සමග එක්වයි මේ දේශය උසුලාගෙන යන්නේ ස්වාමීනි. අපගේ තනි කරේ බරින් නෙවෙයි අපි ඔබ සමගයි මේක උසුලගෙන යන්නේ ස්වාමීනි. ඕ ස්වාමීනි ඔබ කැඳවන තැනට අපිව ගෙන යන්න, ඔබ ගෙන යන මාර්ගයේ යන්න කරුණාව දෙන්න. ඕ ස්වාමීනි, අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ડોક્ટર જાન අපි බාර කරනවා. ගෙන යන්න අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. ඕ ස්වාමීනි අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීනි ඔබට වෙහසක් නැහැ. අපි වහන්සේ අපි කියන්නේ ඔබගේම ස්වෛරී කැමැත්තෙන්. ඒ නිසා ස්වාමීනි අපිට තිබෙන කීකරු වෙලා ස්වාමීනි ඒ අඩස්සිය තුල එලියා කෙරිත්වල ඒ හිටපු කාලේ අඩස්සිය හිටියා වගේ එතනින්ටම වෙලා ඉන්න ගිනි බස්සන දවස මොහොත කරා අපව ගෙනියන්නේ ඉරියව්වෙන්ම තමයි අපිට අපහසුයි වගේ දැනුත් අපේ විවේකයේ විශ්‍රාමයේ අපේ පහසුව කැමැත්ත දිනුනත් අපි දන්නවා තව ටිකකින් ඔබ ගිනි බස්සනවා ස්වාමීනි. ඔබ යමක් කරන්න යනවා දේශයට, යමක් වෙන්න යනවා. ඉතින් අපිට මේ අඩස්සියම සිටින්න කරුණාව දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. කරුණාව දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. අනේ අපි බැගෑපත් වෙනවා ස්වාමීනි. අපි බැගෑපත් වෙනවා. අපි කරන්නේ ඔබගේ සේවයයි. අපි කරන්නේ අපේ සේවයක් නෙවෙයි. අපි කියන්නේ ඔබගේ වචනයයි. අපි කියන්නේ අපේ වචන නෙවෙයි. ස්වාමීනි මේ ප්‍රවේශමේ තබන්න, ඒ අඩස්සියේ තබන්න කියලා ස්වාමීනි. මේ රාත්‍රිය ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ඔබට බාර වෙනවා දැන්. යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන්. ස්වාමීන් අපි ආඥා කරනවා ඈතට ගිය අය ගැන. අපි එක ඉඳලා අපේ සභාවල ඉඳලා ඈතට ගිය අය පොංගලම් කරන්න ස්වාමීනි. මේ කාලේ හෝම් කමින් එකක් කරන්න. ඈතට ගිය අය ලං කරන්න. හෝම් කමින්. ස්වාමීන් වහන්සේ එදෙවැනි පේතෘස් 2 කියනවා ඒ අය ලං කරන්න ස්වාමීනි. ඒ වමනට ගිය අය වහන්සේ කොහොම හරි හොදාගෙන ගේන්න. මඩවලවලට ගිය අය හොදාගෙන ගේන්න. මේක විනිශ්චය ආඥාවක් නොව අපි සාම වෙච්චර කැමති නැති අය වහන්සේ ආපහු ගේන්න ස්වාමී. අපේ සිතුවිලි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. අපේ සිතේ භාවනාවද මුඛයේ වචනේද වෙනස් කරන්න. Thank you. එන සුමානේ රැස් වෙන්න ඕන 27 28 9 27 හවස 4ට විතර තමයි අපි රැස් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 27 28 29 27 பின்னேரம் தான் நாங்கள் ஒன்று கூட தீர்மானித்திருக்கிறோம். ஞாபகம் வச்சுக் கொள்ளுங்க. Thank you, Holy Spirit. நன்றி ஆண்டவரே. We thank you. එතකොට මේ එනකොට අර අපේ මේ ඔයගොල්ලන්ට දීපු සර්ටිෆිකේට් එක පොඩ්ඩක් අරන් එන්න අර ක්ලර්ජි සර්ටිෆිකේට් එකක් දුන්නේ. ඒ වගේම අර ලියුමකුත් දුන්නා නේද? ඒ දෙකම අරගෙන එන්න එක පොඩ්ඩක් අලුත් කරන්න ඕන. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் ஏக்காய் லியும் அந்த கடிதங்களையும் கொண்டு வாருங்க. දෙකම අරගෙන එන්න. கொண்டு வாங்க, நாங்க அதை உங்களுக்கு புதுப்பிச்சு திரும்ப தருவோம். Thank you, Holy Spirit. நன்றி. God bless. Good night. Good night. Good night. Good night. Here's a beta. Good night. God bless you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. God bless.